ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے، اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے، اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو پڑھیں گے، اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ۔ سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
शहीद के हाथ पे उसका सर होगा और उससे खून टपक रहा होगा, और अल्लाह जल्ल शान पूछेंगे मेरे बंदे तू क्या लाया? तो वो सर की ऊपर जो ज़ुबान होगी वो बोलेगी कि अल्लाह ये कुर्बानी लाया हूँ, और तेरी राहों के ऊपर और तेरे रास्तों में मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ मेरी जान थी, मैंने तेरी राहों में दे दी। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों क्या तुम गवाह हो? मैं हाँ या अल्लाह हम गवाह हैं। फरमाया तुम सच कहते हो, ले जाओ। और जन्नत के सारे दरवाजे पुकारेंगे आप हमारी तरफ आएँ, आप हमारे पास आएँ। और फरमाया वो महकते चहकते जन्नत में दाखिल होंगे। शुहदा की अल्लाह के यहाँ बहुत कीमत है, शुहदा की कीमत है। तो आप जब ये अमल करेंगे, इस अमल के साथ एक हैरत अंगेज़ बरकतें उनकी मिल जाएंगी, सादतें मिल जाएंगी। और मैं बात शुहदा ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अकेले नहीं जाएंगे, वो साथ लेके जाएंगे। हाजी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है, मफ़हूम है। हाफिज कुरान आमिल बामिल सिफारिश करेगा, आका का फरमान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और शहीद सिफारिश करेगा, और भी बहुत से लोग सिफारिश करेंगे। तो इस अमल के करने वाला शुहदा के साथ निस्बतें पाता है, और इस अमल के करने वाले के ताल्लुक शुहदा के साथ है। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और ज़िंदगी की तरतीब बना ले। 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा। एक और अमल मैं बताता हूँ। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, मैं बसरा में उनके पास हाज़िरी मेरी हुई। एक शख्स हाज़िर हुआ तो अर्ज़ कहने लगा शेख घर में फ़क्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं। तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े ज़र्रे मेरे घर में नहीं हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़बूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज़ की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया, इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरी दुआ फरमा दें और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नज़र की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। जो शख्स ये चाहे उसका घर और कारोबार में बरकत हो, वो मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई 10 दिनों में रोजाना सूरत इखलास 40 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करे। जो शख्स ये चाहे उसके घर कारोबार में बरकत हो, तो उसे चाहिए मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई कौन से दिन? 10 दिन। रोजाना कितनी बार? 40 बार। अवल आखिर दरूद शरीफ 3 बार। पानी पर दम करके खुद भी पिए, अहले खाना को पिलाए। दुकान मकान की दीवारों पे थोड़ा सा पानी छिड़क दे, अल्लाह घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में निहायत खैर और बरकत अता फरमाएंगे। और कमाल सुने, अगर किसी को शदीद किस्म की हाजत हो, उसे चाहिए कि सूरत इखलास को 21 रोज तक 300 मरतबा रोजाना पढ़े, और पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजत को पेश करे, अपने मकसद के हसूल के लिए अज्ज़ो इनकसारी के साथ रोकर दुआ करें, तो अल्लाह उसके मसले हल करेंगे। अगला कमाल, जो शख्स सोने से कबल सूरत इखलास को 7 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बनाएगा, एक खात्मा बिल खैर होगा, दूसरा हिसाब व किताब में कामयाब होगा, और तीसरा जन्नत में दाखिल होगा।